जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1 आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। जोशुआ अध्याय 12 पराजित राजगण। जर्दान पूर्व दिगस्थ आर्नेनर समतल प्रदेश ठारू हेरमन पर्वत पर्यंत विस्तृत समस्त देश तथा ता पूर्वाभिमुखी समग्र आरबा को इस्राएली जनता आक्रमण करी करायत कले। से मानक द्वारा पराजित राजा माने हेले हेसे बनवासी आमरिय मानक राजा सिहन, तांक राजा आर्नन समतल देश पार्श्वस्थ आरे ठारे समतल प्रदेशर मध्यवर्ती आमनीय मानक सीमा सरहदस्थ जाबक नदी पर्यंत विस्तृत गिलेयाद देशर अर्धांश थिला। पूर्व दिगरे आराब ठारू किनेनरत सागर पर्यंत व बेत जैसीमा था ठारू आराबा लवण सागर पर्यंत एवं दक्षिण दिगरे पिसगार ढालू प्रदेश पर्यंत ताहा व्यापी रहिथिला। आसथारोथ तथा एद्रोईबासी रेफाइम वंशरू अवशिष्ट होई रहिथिबा बाशानर राजा ओगों मध्य से माने परास्त कले। हेरमन पहाड़ सालेख ठारू माखा तथा गेसुरुर सीमा सरहद पर्यंत व्याप्त समस्त देश बाशान तथा गिलियाद्र अर्धांश व हेशबनर राजा सिहनक देशर सीमा रद पर्यंत विस्तृत समस्त राज्य तांक देशर अंतर्भुक्त थिला। प्रभु दास मोसेस व इस्राएल जनता से मानकु पराजित कले। प्रभु दास मोसेस एही मानक देश को रेउबेन व गाद गोष्ठी समूह को एवं मानासेंग अर्ध गोत्र को उत्तराधिकारित्व रूपे प्रदान कले। जर्दान पश्चिम दिगस्थ लेबानन समतल प्रदेशस्थ बालगाद ठारू सेईर अभिमुखी उठाणिया प्रदेशस्थ हालान पहाड़ मध्यवर्ती स्थान गुड़िकरे जोशुआ व इस्राएलीय जनता जो राजा मानक पराजित कले व जोशुआ जो मानक समस्त देश को इस्राएलीय गोष्ठी समूह मध्यरे उत्तराधिकारित्व रूपे विभक्त कले सेही राजा मानकर नाम विवरणी। पार्वत्यांचल समतल प्रदेश आराबा गड़ाणिया प्रदेश मरुप्रांतर तथा नेगेबवासी हित्तीय आमोरिया कानानीय पेरेसिया हिबिय तथा जेबुसीय मानक राजा वृंद से माने हेले जेरिखोर राजा एक, बेथेल समीपवर्ती आईर राजा एक, जेरुसलेमर राजा एक, हेब्रोनर राजा एक, जारामुथर राजा एक, लाखिसर राजा एक, एग्लानर राजा एक, गेसेरर राजा एक, देबीर राजा एक, गेदेरर राजा एक, हरमार राजा एक, आरादर राजा एक, लिबिनार राजा एक, आदुलामर राजा एक, माकेदार राजा एक, बेथेलर राजा एक, तापुआर राजा एक, हेपेरर राजा एक, आफेकर राजा एक, लासारेनर राजा एक, मादेनर राजा एक, हासिरर राजा एक, सिमरन मेरानर राजा एक, आकोसाफर राजा एक, तानाखर राजा एक,
ମେଗିଦିର ରାଜା 1, କେଦେଶର ରାଜା 1, କାର୍ମେଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜୋକନେୟାମର ରାଜା 1, ନାଫତାଦର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦରର ରାଜା 1, ଗାଲିଲି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଇମର ରାଜା 1, ତିର୍ସାର ରାଜା 1। ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ ରାଜା 31 ଜଣ। ଯୋଶୁଆ ଅଧ୍ୟାୟ 12। ଦେଶଟିର ବିଭାଜନ। ଯୋଶୁଆ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ। କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଧି ବହୁ ସ୍ଥାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏହା ଫିଲିସ୍ତୀୟ ତଥା ଗେଶୁରୀୟମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦେଶ, କାନାନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ପରିଗଣିତ ତଥା ଇଜିପ୍ଟର ପୂର୍ବ ଭାଗସ୍ଥ ଶିହରଠାରୁ ଏକ୍ରୋନର ସୀମା ସରୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସମଗ୍ର ଦେଶ, ଫିଲିସ୍ତୀୟ ରାଜାଗଣ ରାଜୁତି କରିଥିବା ଗାସା, ଆସାଦଦ, ଆସକେଲନ, ଗାଥା, ଏକ୍ରୋନ ପ୍ରଭୃତି 5ଟି ପ୍ରଦେଶ, ଆବିମାନଙ୍କ ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣରେ, କାନାନୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶ, ସିଦୋନୀୟମାନଙ୍କ ମେରା ଓ ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ସରୋବର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଆଫେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଦେଶ, ଗେବାଲୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶ, ହେରମନ ପର୍ବତର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବାଲ ଗାଦଠାରୁ ହାମାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଦେଶ, ସମଗ୍ର ଲେବାନନ ଓ ମିଶ୍ରଫାତ ମାଇମ ତଥା ଲେବାନନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସିଦୋନୀୟମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଯେପରି ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ବିତାଡ଼ିତ କରିବି। ମୋର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। ସୁତରାଂ ତୁମେ ଏହି ଦେଶକୁ 9 ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ମାନସେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ କର। ଜର୍ଦାନର ପୂର୍ବସ୍ଥ ଦେଶଟିର ବିଭାଜନ। ରେଉବେନ ଓ ଗାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ଏବଂ ମାନସେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମୋସେସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଶଟିକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ଦାନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆର୍ନୋନ ସମତଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀ ତଥା ସେହି ସମତଳ ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ସରୋବରସ୍ଥିତ ଆରେବ ଠାରୁ ମେଦେବା ସମତଳ ଦେଶ ସମେତ ଦିବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସମଗ୍ର ଦେଶ, ହେଶେବନ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିଥିବା ଆମୋରୀୟ ରାଜା ସିହୋନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମଗ୍ର ନଗରୀ, ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ସରୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶ, ଗିଲିୟାଦ, ଗେଶୁରିଆ ତଥା ମାଖାତୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶ, ହେରମୋନ ପର୍ବତ ତଥା ସାଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବାସାନ, ଆସଥାରାରତ ତଥା ଏଦ୍ରୋଇରେ ରାଜୁତି କରିଥିବା ବାସନାର ରାଜା ଓଗଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ରେଫାଇମ ବଂଶରୁ କେବଳ ଅଗ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋସେସ ପରାଜିତ କରାଇ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଗେଶୁରୀୟ ତଥା ମାଖାତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟାବଧି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଲେବି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ମୋସେସ କିଛି ଉତ୍ତରାଧିକାର ଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମସ୍ତ ହୋମବଳି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ। ରେଉବେନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର। ମୋସେସ ରେଉବେନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁକ୍ରମେ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମେଦେବା ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆର୍ନୋନ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀ ତଥା ସେହି ଉପତ୍ୟକାର ସୀମା ସରୋବରସ୍ଥ ଆରୋଏର ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ହେଶବନ ତଥା
ତନ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳସ୍ଥ ନଗରୀ ସମୂହ ଦିବନ, ବାମଥବାଲ, ବେଥବାଲ ମେୟାନ, ଜାହାଜ, କେଥେମାତ, ମେଫାତ, କିରିୟାଥାଇମ, ଶିବମା, ସେରେଥୋସାହାର, ବେଥପେୟାର, ପିସଗାର, ଗଡ଼ାଣିଆ ସ୍ଥାନ ସମୂହ, ବେଥ ଜେସିମତ, ହେସେବନର ରାଜୁତି କରିଥିବା ଆମରୀୟ ରାଜା ସିହନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବହୁ ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମିଦିଆନଙ୍କ ନେତାଗଣ ଏବି, ରେଖେମ, ସୁର, ହୁର ଓ ରେବାଙ୍କୁ ମୋସେସ୍ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସିହନଙ୍କ ଏହି ଅଧିପତିମାନେ ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଖଡ୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେୟାରର ପୁତ୍ର ତଥା ଯାଦୁକର ବାଲାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ରେଉବେନୀୟ ଦେଶସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଜର୍ଦାନ ନଦୀର ତୀର ଥିଲା। ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ସେମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁକ୍ରମେ ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲାଭ କଲେ। ଗାଦଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର। ମୋସେସ୍ ଗାଦ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ଦାନ କଲେ। ଜାସେର ଗିଲିୟାଦ ଦସ୍ତ ନଗରୀ ସମୂହ, ରାବବାର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଆରଏର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଆମନୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ, ହେଶବନଠାରୁ ରାମଥା ମିଶେଫ ତଥା ବେଥନିମ ଓ ମହାନାଇମଠାରୁ ଦେବୀରର ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଦେଶ, ସମତଳ ପ୍ରଦେଶ ବେଥ ହାରାମ, ବେଥ ନିମରା, ସୁକତ, ସାଫନା ଏବଂ ହେସେବନର ରାଜା ସିହନଙ୍କ ଦେଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ନେରୋତ ସାଗରର ନିମ୍ନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦାନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ତୀର ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ସୀମା ସରହଦ ଥିଲା। ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ସେମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁକ୍ରମେ ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲାଭ କଲେ। ମାନାସେଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର। ମୋସେସ୍ ମାନାସେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋତ୍ରକୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ଦାନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ମହାନାଇମ ସମଗ୍ର ବାସନାର ରାଜା ଅଗଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମଗ୍ର ଦେଶ, ବାସନାସ୍ଥ ଜାଇରଙ୍କ ସମଗ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ 60 ନଗରୀ, ଗିଲେୟାଦର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ବାସନାନର ରାଜା ଅଗଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆସଥାରୋତ ଓ ଏଦ୍ରେଇ ନଗରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ମାନାସେଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାଖିରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଷ୍ଠୀଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଜେରିଖର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମୋଆବ ସମତଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହି ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ମୋସେସ୍ ବିଭାଜନ କଲେ। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମୋସେସ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ କିଛି ଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ। ଯୋଶୁଆ ଅଧ୍ୟାୟ 14। ଜର୍ଦାନର ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ଦେଶଟିର ବିଭାଜନ। ଜନତା କାନାନ ଦେଶରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ ଏହା। ଯାଜକ ଏଲିଆଜାର, ନୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର କୁଳପତିମାନେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ମୋସେସଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ପୂର୍ବକ 9.5 ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ 2.5 ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶ ମୋସେସଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମାନାସେ ଓ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଦୁଇଟି ଗୋତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ ନଗରୀ ସମୂହ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଷପୋଲ ପାଇଁ ଚାରଣ ଭୂମି ବ୍ୟତୀତ ଲେବୀୟମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଜ ଅଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଜୁଦାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଗିଲଗାଲରେ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। କେନିସୀୟ ଜେଫୁନେଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଲେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୋଶେସଙ୍କୁ କାଦେଶ ବାର୍ନେଆରେ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଅଛି ବା କହିଥିଲେ ତାହା ତୁମକୁ ଅବଗତ। କାଦେଶ ବାର୍ନେଆଠାରୁ ଦେଶଟିର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମୋଶେସ ମୋତେ ପଠାଇଥିବା ସମୟରେ ମୋର 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସହଚର ଭ୍ରାତାଗଣ ଜନତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗତ ଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୋଶେସ ଶପଥପୂର୍ବକ କହିଥିଲେ, ତୁମ ପଦସ୍ପର୍ଶିତ ସ୍ଥାନ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ତୁମେ ଓ ତୁମ ପୁତ୍ରଗଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଥିବା ଦିନଠାରୁ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 85 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଅଟେ। ମୋଶେସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୋର ତତ୍କାଳୀନ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଗ କରୁଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଧି ମୋର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସୁତରାଂ ସେହି ଦିନ ଯେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ଦିଅ। ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ବିଶାଳ ସର ସମୂହ ନିର୍ମାଣ କରି ଆନକୀୟମାନେ ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେହିଦିନ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବି। ତହୁଁ ଜେଫୁନେଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଲେବଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦେଇ ଯୋଶୁଆ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ହେବ୍ରୋନ ଦାନ କଲେ। ଏହିପରି ହେବ୍ରୋନ କେନିସୀୟ ଜେଫୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଲେବଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶ ହେଲା, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ହେବ୍ରୋନ କରିୟାତ ଆରାବ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲା। ସେହି ଆରାବ ଆନକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିବା ପରେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହେଲା। ଯୋଶୁଆ ଅଧ୍ୟାୟ 15। ଜୁଦାର ଉତ୍ତରାଧିକାର। ନିଜ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଜୁଦା ପାଇଥିବା ଅଧିକାରାଂଶ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳସ୍ଥ ସିନ୍ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାସ୍ଥା ଏଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ଲବଣ ସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗା ଅଭିମୁଖେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିବ। ଉପସାଗରଠାରୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହା ଆକ୍ରବିମ୍ର ଉଠାଣିଆ ପଥ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ସିନ୍ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରର ଅତିକ୍ରମ କରି କାଦେଶ ବାର୍ନେଆର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହେଜ୍ରୋନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଦାରରେ ମିଳିତ ହୋଇ କାର୍କାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଛି। ସେହିଠାରୁ ଆସମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଇଜିପ୍ଟ ନଦୀରେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାହା ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ସରହଦ ହେବ। ଜର୍ଦାନ ନଦୀର ମୁହାଣ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଲବଣ ସାଗର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ସୀମା ସରହଦ ହେବ। ଉତ୍ତର ସୀମା ଜର୍ଦାନ ନଦୀର ମୁହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଉପସାଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହା ବେତ୍ ହେଗ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବେତ୍ ଆରାବର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ରେଉବେନଙ୍କ ପୁତ୍ର
ବହାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ତତ୍ପରେ ତାହା ଆଖର ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ ଦେବୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଉତ୍ତରା ଅଭିମୁଖେ ଗିଲଗାଲକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ। ଉପତ୍ୟକାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗସ୍ଥ ଆଦୁମିମ୍ର ଉଠାଣିଆ ପଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଗିଲଗାଲର ସୀମା ଅବସ୍ଥିତ। ସେହି ସୀମା ସରହଦ ପୁଣି ଏନ୍ ସେମସ୍ ଜଳାଶୟକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ଏନ୍ ରେଗେବଲର ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିଠାରୁ ତାହା ଜେବୁସୀୟ ପାହାଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗସ୍ଥ ବେନ୍ ହିନମ୍ ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ତାହା ହିନମ୍ ଉପତ୍ୟକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ତଥା ରେଫାଇମ୍ ଉପତ୍ୟକା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗଠାରୁ ତାହା ପୁନରାୟ ନେପ୍ଥୋଆ ଜଳସ୍ରୋତ ସମୂହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରୁ ଏଫ୍ରନ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଗରୀ ସମୂହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରୁ ବାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କିରିୟାତ୍ ଜେରିୟମ୍କୁ ତାହା ବେଷ୍ଟନ କରିଅଛି। ଏହାପରେ ବାଲାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ସେଇର ପର୍ବତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଜେୟାରିମ୍ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ କେସଲନ୍ର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓ ବେଥ୍ ସେମସକୁ ଅବତରଣ କରି ତିମ୍ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଅଛି। ତାହା ଶୁଣି ଏକ୍ରନ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସିକେରନ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ବାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜାବେନେଲକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜୁଦାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ସରହଦ ମହାସମୁଦ୍ର ତଥା ତାହାର ଉପକୂଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଟେ। ନିଜ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦେଶର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସୀମା ସରହଦ ଏହା ହେଲା। ଯୋଶୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଜେଫୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଲେବଙ୍କୁ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିରିୟାତ୍ ଆରାବ ଅର୍ଥାତ୍ ହେବ୍ରମ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ଆରାବ ଆନାକଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ଆନାକଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନ ଶେସାଇ, আহিମାନ୍ ଓ ତାଲ୍ମାଇଙ୍କୁ କାଲେବ ସେଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦେବୀର ନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଦେବୀର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କିରିୟାତ୍ ସେଫର ନାମରେ ପରିଚିତ। କାଲେବ କହିଲେ, ଯେ କିରିୟାତ୍ ସେଫର ଅଧିକାର କରିବ ତାକୁ ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟା ଆକସାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କାଲେବଙ୍କ ସହୋଦର କେନାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଥନିଏଲ ତାହା କରାୟତ୍ତ କଲା। ତହୁଁ କାଲେବ ନିଜ କନ୍ୟା ଆକସାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆକସା ତାର ସମୀପକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷେତଟିଏ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେ ନିଜ ଗଧ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ବେଳେ କାଲେବ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଅଛ? ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଏହି ଉପହାର ଦିଅ। ନେଗେବ ପ୍ରଦେଶକୁ ପଠାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ କେତେକ ନିର୍ଝର ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ତହୁଁ କାଲେବ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳ ତଥା ସମତଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା କେତେକ ନିର୍ଝର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏଦମ୍ର ସୀମା ସରହଦ ଦେଇ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନଗରୀ ସମୂହ ଏହା: କାବାସେଲ୍, ଏଦେର, ଜାଗୁର, କିନା, ଦିମନା, ଆଦାଦ, କେଦେଶ, ହାସୋରା, ଇଥନାନ୍, ଶିଭ୍, ତେଲେମ୍, ବେଆଲେଥ୍, ହାସେରା, ହାଦାତ୍, କେରିୟାତ୍ ହେସ୍ରନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାସେରର, ଆମାମ୍, ଶେମା, ମେଳାଦା, ହାସେରର ଗାଦ, ହେସମନ୍, ବେଥ୍ ପେଲତ୍, ହାସେରା ସୁଆଲ, ବେର୍ସେବା, ବିସିଆତିଆ, ବାଲା, ଇମ୍, ଏସେମ୍, ଏଲୋତୋଳାଦ, କେସିଲ୍, ହରମା, ସିକଲାଗ, ମାଦମାନା, ସାନସାନା, ଲେବୋତ, ସିଲିହିମ୍, ଆଇନ୍ ତଥା
ରିମନ ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ 29 ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମତଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏସ୍ତାଉଲ, ସରା, ଆସାନ, ସାନୋଆ, ଏନଗାନିମ, ତପୁଆ, ଏନାମ, ଜାରମୁତ, ଆଦୁଲାମ, ସଖା, ଆସେଖା, ସା ଆରାଇମ, ଆଦିଥାଇମ, ଗେଦେରା, ଗେଦେରାଥାଇମ ପ୍ରଭୃତି 14ଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ସେନାନ, ହାଦାସା, ମିଗଦାଲାଗାଦ, ଦିଲେୟାନ, ମିଶେଭ, ଜେଖଥେଲେ, ଲାଖିସ, ବସକାତ, ଏଗ୍ଲନ, କାବନ, ଲାହାମମ, କିତିଲିସ, ଗେଦେରଥ, ବେତଦାଗନ, ନାମା, ମାକେଦା ପ୍ରଭୃତି 16ଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଲିବନା, ଏଥେର, ଆସାନା, ଇଫଥା, ଆସନା, ନେସିବ, କେଇଲା, ଆକ୍ସିବା, ମାରେସା ପ୍ରଭୃତି 9ଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଏକ୍ରୋନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀ ତଥା ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଏକ୍ରୋନ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ତଟସ୍ଥ ଆସଦୋଦ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀ ତଥା ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଆସଦୋଦର ନଗରୀ ତଥା ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଗାସା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀ ତଥା ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଇଜିପ୍ଟ ନଦୀ ମହାସମୁଦ୍ର ତଥା ତାର ତଟସ୍ଥ ଦେଶ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାମିର, ଜାଥିର, ସୋଖା, ଦାନାନ, କିରିୟତ ସାନାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀର, ଆନାବ, ଏସୋତମ, ଆନିମ, ଗୋଶେନ, ହଲେନ, ଗିଲ ପ୍ରଭୃତି 11 ଗୋଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଆରବ, ଦୁମା, ଏସାନ, ଜାନିମ, ବେତ ତପୁଆ, ଆଫୋକା, ହୁମତା, କିରିୟାତ, ଆରବ, ହେବ୍ରାନ, ସିଓର ପ୍ରଭୃତି 9 ଗୋଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ମାଓନ, କର୍ମେଲ, ଶିବ, ଜୁଥା, ଜେସ୍ରେଲ, ଜୋକଦେୟାମ, ସୋନୋଆ, କାଇନ, ଗିବେୟା, ତିମ୍ନା ପ୍ରଭୃତି 10ଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ହାଲହୁଲ, ବେତସୁର, ଗେଦୋରା, ମାରାଥା, ବେଥ ଆନାଥ, ଏଲତେକନ ପ୍ରଭୃତି 6ଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ କିରିୟାତ ବାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କିରିୟାତ ଜେରାଇମ, ରାବବା ପ୍ରଭୃତି 2ଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ବେଥ ଆରାବା, ମିଦିନ, ସେକାକା, ନିବସାନ ନାମକ ଲବଣ ନଗରୀ ଏନଗିଦ ପ୍ରଭୃତି 6 ଗୋଟି ନଗରୀ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ସମୂହ କିନ୍ତୁ ଜେରୁସାଲେମବାସୀ ଜେବୁସୀୟମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧା ବିତାଡ଼ନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁତରାଂ ଜେବୁସୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜେରୁସାଲେମର ଅଧ୍ୟାବତୀ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଯଶୁଆ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଏଫ୍ରାଇମର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯୋସେଫଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମା ସରହଦ ଜେରିଖୋର ଜଳସ୍ରୋତ ସମୂହର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜେରିଖୋ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଜର୍ଦାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଠାରୁ ତାହା ମରୁପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ବେଥେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଲୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆର୍ଗୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଦେଶ ଆଥାରୋଥକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ ଏହାପରେ ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗା ଅଭିମୁଖେ ଜାଫଲେଥୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବେଥ ହରନର ନିମ୍ନ ସୀମା ସରହଦ ତଥା ଗେସେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏପରି ଭାବେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମାନାସେ ଓ ଏଫ୍ରାଇମ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାରାଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏଫ୍ରାଇମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସୀମା ଏହା
ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶର ସୀମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେତ୍ ହେରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଆତାରଥ ଆଦାର ହେଲା। ସେଠାରୁ ସେହି ସୀମାରେଖା ସମୁଦ୍ର ତଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ତାହା ମେଥାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ପୂର୍ବ ସୀମାରେଖା ତନାଥ ସିଲ୍ଲେଲକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଜାନବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ସେହିଠାରୁ ତାହା ଆତାରଥ ତଥା ନାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଜେରିଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜର୍ଦାନରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ତାପୁଆ ଠାରୁ ସେହି ସୀମା କାନା ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ହେଲା ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏଫ୍ରାଇମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରାଂଶ। ମାନାସେ ଗୋତ୍ରର ସୀମା ସରହଦ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଥିବା ନଗରୀ ତଥା ଗ୍ରାମ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ରାଇମ ଗୋତ୍ର ଲାଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗେସେରର ନିବାସୀ କାନାନୀୟମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ନ କଲେ ନାହିଁ। ସେହି କାନାନୀୟମାନେ ବେଠିଆ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅତ୍ୟାବଧି ଏଫ୍ରାଇମର ସୀମା ସରହଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।